शिवनाम्नि विभावितेऽन्तरङ्गे महति ज्योतिषी मानिनमयार्थे दुरितान्यपयान्ति दूरदूरम् मुहुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि कृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमां शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यश्चन्द्रसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽद्यमृता संबभूव तमेन्द्रो मेधया ఒకసారి शृणोतु ఒకసారి తప్పు మనసులో పడితే అదో బఠాను పోదు. అది ఎక్కడ తప్పు చదువుతున్నానండి చెప్పండి. చెప్పండి మీరే. యశ్చందసాం వృషభో ఆ చంద్రసానే వస్తుంది మీకు. యశ్చందసాం ఆ యశ్చందసాం వృషభో అంటే ఛందస్సు దగ్గరే మీరు చంద్ర అంటున్నారు. ఛందస్ యశ్చంద అంతే. యశ్చందసా వృషభో విశ్వరూపః ఛందోభ్యోద్యమృతా సంబభూవ సಮೇంద్రో మేధయా శృణోతు అమృతస్య దేవదారణో భూయాసం శరీరం మే విచర్షణం జిహ్వా మే మధుమత్తమాం कर्णाभ्यां भूरि विष्णुवं ब्रह्मणः कोशोषि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः रुष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं गुं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ओम शांति शांति शांतिः अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिं वृष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ओम शांति शांति शांतिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुषुश्रोत्रमधो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्मा निराकुर्यां मा ब्रह्म निर्माकरोद निराकरणमस्तु निराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांतिः वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितं आविरावीर्य वेदीः वेदस्य माणिस्ता श्रुतं मे मा प्रहोसीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि षण्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं नो अभिवातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुं सन्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो हंस ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितविज्ञानघनप्रत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीरो भगवः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च पद्म हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या नमः सद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। स्मृतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वसिष्ठान्तेव सदृशगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः। आचार्येन्द्रं करकलितजन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्यो भूतं यदा निद्रया। यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमैवं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवां करो जगदिदं प्राक् निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकाल कलना वैचित्रचित्रीकृतम्। मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वै स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमैदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं तदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्। यत्साक्षात् कर्माद् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमैदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभा भास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकर्णद्वारा बहिर्स्पन्दते। जानामीति तमेव भान्तमनुभात्ये तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमैदं श्रीदक्षिणामूर्तये। येऽहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालां कजडोपमा स्वामिति भ्रान्ता संवादिनः। मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमैदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्रसदृशो मायासमाच्छादना तन्मात्रः करणोपसंहरणतो योगोषु सुप्तुः पुमान्। रागस्वास्वमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमैदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि यावृत्तास्त्वनुवर्तमानमः नित्यं पुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमैदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया सस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पुत्राद्यात्मना भेदतः। स्वप्ने जागृति वा एष पुरुषो
మాయా పరిభ్రామితః తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమైరం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే. భూరంభాస్య నిలోనలోంబరమహన్నాదో హిమాంశుః నిత్యాభాతి చరాచరాత్మకమిదం యస్యైవ మూర్త్యష్టకం నాన్యత్ కించన విద్యతే విముషతాం యస్మాత్ పరస్మాద్ విభో. తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమైరం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే. సర్వాత్మా త్వమితి స్ఫుటీకృతమిదం యస్మాదముష్మిన్ స్తవే. येनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च सङ्कीर्तनात्. सर्वात्मा त्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत्पुरुषस्तदा परिणितं चैश्वर्यमव्याहतम्. पटपिटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारा त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जनन मरण दुःखच्छेददक्षं नमामि. चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः. अङ्गुष्ठदर्शनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवतात् शिवः. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथ परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदाशिवं. प्रणतोऽस्मि सदाशिवं. ప్రణతోస్మి సదాశివం. కనుక సాత్వికమైనటువంటి చేష్టలలో కూడా ఎప్పుడైనా స్కాలిత్యాలు ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ బ్రహ్మగారి యొక్క 3 రకాలైన పేర్లని నామనిర్దేశము చెప్పబడింది. అంచేత దాని స్తుతి గురించి చెప్తున్నాడు. ఓం తత్సత్ అనేటటువంటిది ఉచ్చరించడం ద్వారా ఆ దోషాలు పరిహరించబడతాయి అని చెప్పి తస్మాదోమిత్యుదాహృత్య యజ్ఞదాన తపః క్రియాః ప్రవర్తంతే విధానోక్తాః సతతం బ్రహ్మవాదినాం. తస్మాత్ ఓమితి ఉదాహృత్య ఉచ్చార్య యజ్ఞదాన తపక్రియా యజ్ఞస్వరూపాః క్రియాః ప్రవర్తంతే విధానోక్తాః శాస్త్రచోదితాః సతతం సర్వదా బ్రహ్మవాదినాం బ్రహ్మవదనశీలానాం. అంటే బ్రహ్మ వదన స్వభావము కలవారి యొక్క బ్రహ్మముఖ స్వభావము కలవారి యొక్క శాస్త్రముచే ప్రేరేపించబడి నడిపించబడిన శాస్త్రచోదితమైన యజ్ఞ బ్రహ్మ వదన స్వభావము శాస్త్రచోదితమైన యజ్ఞ తపక్రియలు ఎప్పుడూ కూడా ఎలా ప్రారంభం చేస్తారు? ఓం అని బ్రహ్మవాచకమైన శబ్దాన్ని ఉచ్చరించిన తర్వాత ప్రవర్తిస్తుంది. అది మనకి తైత్తిరీయోపనిషత్తులో వస్తుంది చూడండి. ఓం అని చెప్పి అడుగుతాడు, ప్రశ్నిస్తాడు, ఓం అని ఆయన సమాధానం చెబుతాడు. ఇట్లా ఆ ఓంకారాన్ని ఎక్కడెక్కడ యజ్ఞక్రియలో వాడతారో, ఏమండి ఈ మాట అన్నా ఈ పని చేయనా అంటే ఓం అంటాట ఆయన. ఓం అంటే చెయ్యి అని అర్థం, అంగీకారం తెలుపుతాట ఓం అని. అది రెఫరెన్స్ ఇక్కడ. బ్రహ్మవదన స్వభావము కలవారుల యొక్క శాస్త్రచోదితమైన యజ్ఞదాన తపల్లో ఓం అనే బ్రహ్మవాచక శబ్దాన్ని ఉచ్చరిన తర్వాతనే ప్రవర్తిస్తున్నారు అంటాడు. అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఈ ఓంకారం అసలు ఎట్లా ఉందండి అంటే 3 భాగాలుగా ఉంటుందండి.
అకార ఉకార మకారములు. ఇగో ఇప్పుడు ఆ అకార ఉకార మకార వ్యాఖ్యానంగా ఈ అకార ఉకార మకారముల యొక్క సమష్టి రూపం కలిసిపోతే, అకార ఉకార మకారాలు పక్క పక్కన రాసుంటే విడివిడిగా, అవి కలిపి చదివితే, సమష్టిగా చదివితే, సముదాయంగా చదివితే ఓంకారము. కనుక ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? ఓంకారము యొక్క వ్యాఖ్యానములాగా ఓంకారము తత్ శబ్దము, సత్ శబ్దము అని ఈ ఓం తత్ సత్ అనే దాని యొక్క సముదాయము యొక్క వ్యాఖ్య మనకి చెప్పబోతున్నాడు. ఇది బ్రహ్మ యొక్క నిర్దేశము. ఇది బ్రహ్మ యొక్క నిర్దేశించిన స్తుతి విశేషము. ఇప్పుడు మనం ఏం చదువుకుంటున్నాం? ఓం తత్సత్ అనే శ్లోకార్థాన్ని చెప్పుకుంటున్నాం. ఏమండి? కనుక ఇప్పుడు ఏ శ్లోకంతో ప్రారంభం చేసాం? తస్మాదోమిత్యుదాహృత్య దగ్గర ఉన్నాం. ఓం ఇది బ్రహ్మ. ఇవన్నీ శృతి వాక్యాలే. ఇందులో ఓం అనే శబ్దము బ్రహ్మనామముగా ప్రసిద్ధము. ఓంకారోచ్చారణ అంతరమే విధి శాస్త్ర చోదితములైనటువంటి, అంటే వేదము ద్వారా శాస్త్రము ద్వారా బోధితమైనటువంటి యజ్ఞము గాని, దానము గాని, తపస్సు గాని, క్రియ గాని, ఇవన్నీ కూడాను ఎటువంటి దోషములు లేకుండా ప్రవర్తించబడుతున్నాయి. అంటే ఏంటి? ఏ ఓం తత్సత్ అనే శబ్దము ఓం తత్సత్ అనే శబ్దములో ఓంకారం అనే ఒక అవయవం, ఒకటే ఒక ఓంకారాన్ని ఉచ్చరించిన మాత్రం చేతనే యజ్ఞం గాని, తపస్సు గాని, దానం గాని, క్రియ గాని, ఇవన్నీ కూడాను ఏమిటవుతుంది? సకల దోషముల నుంచి ముక్తుడై సత్ఫలితాల్ని పొందుతాడు అని చెబుతున్నాడు. అదే కదా ఓమితి బ్రహ్మ. ఇది తైత్తిరీయం వాక్యం ఇది. ఓమితి బ్రహ్మ. బ్రహ్మగా ఓం అంటాడు. అధ్వర్యుడు ఇంకోటి అంటాడు, యజమాని ఇంకోటి అంటాడు. ఇట్లా వాళ్ళు ఆ నలుగురు ఆ యజ్ఞ భాగంలో ఉండేటటువంటి 4 వేదాలకి సంబంధించిన నలుగురు నలుగురు తప్ప 16 మంది, యజమాన పత్ని 18 మంది. వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరు ఏది చేయదలుచుకున్నా ముందు అనుమతి తీసుకోవటానికి ఓం అంటారు. అనుమతి ఇవ్వడానికి ఓం అంటారు. అని ఓమితి బ్రహ్మ ఇత్యాది శృతులలో ఈ ఓంకారం ఒకటే బ్రహ్మవాచకం. ఇది ప్రసిద్ధం. ఇది సమస్త దోషములను తొలగిస్తుంది. అంటే ఏమైంది? ఇప్పుడు ఓం తత్సత్ అని చెప్పిన దానిలో పూర్వ శ్లోకంలో అందులో ఒక భాగమైన ఓంకారంతో యజ్ఞదాన తపక్రియల యందు సకల వైగుణ్యములను తొలగించి సకల వైగుణ్యములు తొలగించి సత్ఫలితాలని ఇస్తుంది. కనుక సమస్త శుభములు ఆ ఓంకార స్మరణతోటే జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు అట్లాంటివి చెబితే మరి మొత్తం ఓం తత్సత్ అంటే ఇంకెంత విశేషంగా ప్రాప్తించాలి? కనుక ఓం తత్సత్ యొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ చెప్పక్కర్లేదు. అసలు ఓం తత్సత్ లో ఉన్న ఒక ఓంకారం అంటేనే సమస్త దుర్గుణాలు పోయి సుఖాలు కలుగుతున్నాయి అంటే ఓం తత్సత్ అంటే దాని గొప్పతనం నీకు చెప్పాలటయ్యా అని అంటే అర్థం ఏంటంటే దాని స్తుతి యొక్క అతిశయము, ఆ వాక్యోచ్చారణ యొక్క స్తుతి యొక్క అతిశయము అని మనం అర్థం చెప్పుకోవాలి. ఇది అతిశయం ఎలా అవుతుంది గురుగారు? అది ఏమండి? అతిశయం ఎందుకు అవుతుంది అది? నాకు అతిశయం అర్థం. అంటే మీరు అనుకునే అతిశయం కాదండి, దాని గొప్పని ఎక్కువ చేసి చెప్పుట అని. ఓకే. ఉం.
తదిత్యనభిసంధాయ ఫలం యజ్ఞ తపః క్రియాః దాన క్రియాశ్చ వివిధాః క్రియంతే మోక్షకాంక్షిభిః. తదితి అనభిసంధాయ తత్ ఇతి బ్రహ్మాభిధానం ఉచ్చార్య అనభిసంధాయ చ కర్మణః ఫలం యజ్ఞ తపః క్రియాః యజ్ఞ క్రియాశ్చ తపః క్రియాశ్చ యజ్ఞ తపః క్రియాః దాన క్రియాశ్చ వివిధాః క్షేత్ర హిరణ్య ప్రధానాది లక్షణాః క్రియంతే నిర్వర్త్యంతే మోక్షకాంక్షిభిః మోక్షార్థిభిః ముముక్షుభిః. ఇక్కడేం చెబుతున్నాడు? తత్ ఇది అనభిసంధాయ ఎవరి చేత? మోక్షకాంక్షభి, మోక్షమును కాంక్షించేవారంటే ముముక్షువుల చేత కర్మ యొక్క ఫలమును అభిసంధాయ, అభిసంధాయ కాదు అనభిసంధాయ, కోరకుండా తత్ ఇది, తత్ అనేటటువంటి బ్రహ్మవాచక శబ్దమును ఉచ్చార్య ఉచ్చరించి అనేకాః వివిధాః అన్నాడు కదా, అనేక విధములైనటువంటి యజ్ఞ తపః క్రియాః దాన క్రియాశ్చ ఇవన్నీ కూడా చేయబడుతున్నాయి. ఎవరి వల్ల, ఎవరి చేత? తత్ అనేటటువంటి బ్రహ్మవాచక శబ్దమును ఉచ్చరించి యజ్ఞ తపఃక్రియా దానాలను చేస్తున్నారు. ఎవరు? మోక్షకాంక్షుడు. అంటే చేస్తే మోక్షం వస్తుందని చెప్పడమేగా, ఇంక అందులో సంశయం ఏముంది మనకి? కనుక ముముక్షువుల చేత కర్మ ఫలమును కోరకయే, తాను చేసిన పని కర్మల యొక్క ఫలమును కోరకయే తత్ అనే బ్రహ్మనామక శబ్దము చేత, బ్రహ్మవాచక శబ్దము చేత ఆ బ్రహ్మవాచక శబ్దమును ఉచ్చరించి అనేక విధములైన యజ్ఞాదులు ఇత్యాదులు చేసి క్షేత్ర హిరణ్య ప్రధానాది క్రియలు చేయబడుతున్నాయి. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఓం గురించి ఓం తత్సత్ ముందు చెప్పారు, గత శ్లోకంలో ఓం గురించి చెప్పారు, ఇప్పుడు తత్తు గురించి అవుతున్నాడు. ఏది? తత్వమసి అనే, ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు? ఓం ఇది బ్రహ్మ దగ్గర ప్రారంభం చేశాడు. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏం చెబుతున్నారు? శృతి ప్రతిప్రసిద్ధమైనటువంటి తత్వమసి వాక్యాల్లోంచి తత్తుని తీసుకుంటున్నాడు. తత్వమసి అనే శృతి ప్రసిద్ధమైనటువంటి తత్ అను బ్రహ్మ యొక్క నామమును ఉచ్చరించి, తత్ త్వమసి అన్నాడుగా. తత్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరి గురించి చెబుతున్నాడు? ఆ బ్రహ్మ పదార్థాన్ని గురించి చెబుతున్నాడు. ఎవరు చెప్పారు? మీరు, నేను కాదు, వేదం చెప్పింది. కనుక ఈ తత్ అంటే కూడా బ్రహ్మమే, ఓం అంటే బ్రహ్మమే, తత్ అంటే కూడా బ్రహ్మమే. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రతిపాదించే విషయం ఈ శ్లోకంలో, ఈ తత్ అనేటటువంటి బ్రహ్మ యొక్క నామమును ఉచ్చరించి, మళ్ళీ స్టాండర్డ్ గా రాసేసుకోండి, ఫలమును కోరక. మరి దేనికి చేస్తున్నావయ్యా ఈ కర్మలన్నీ? ఫలమును కోరకుండా కర్మలను ఆచరిస్తే కర్మలకు ఫలం రావాలి. ఏమిటయ్యా అంటే అంతఃకరణ శుద్ధికై, అంతఃకరణ శుద్ధిని పొందుట కోసమని మనము చేసే అనేక విధములైన యజ్ఞములు గాని, తపస్సులు గాని, దానము గాని, క్రియ గాని మోక్షమును కోరిడి వారి చేత చేయబడుతున్నాయి. అందుకని తత్ అనే బ్రహ్మనామము ప్రశస్తమైనది అని. ఇప్పుడు ఓం తత్సత్తులో విడివిడిగా మళ్ళీ దేనికదే ఎందుకు గొప్పదో ఎలా గొప్పదో మనకి చెబుతున్నారనమాట. తర్వాత తదితభి అనభిసంధాయ అయిపోయిన తర్వాత సత్ భావే ఓం తచ్చబ్దయో వినియోగ ఉక్త ఇదానీం సచ్చబ్దస్య వినియోగ ఉచ్యతే. సద్భావే సద్భావే సాధుభావే చ సదిత్యేతత్ ప్రయుజ్యతే ప్రశస్తే కర్మణి తథా
సచ్చప్త పార్థ యుజ్యతే సద్భావే असत सद्भावे असतः सभात् सद्भावे यथा अविद्यमानस्य पुत्रस्य जन्मनि तथा साधुभावे असद्वृत्यस्य असाधोः सद्वृत्तता साधुभावः तस्मिन् साधुभावे च सत् इत्येतत् अभिधानं ब्रह्मणः प्रयुज्यते तत्र उच्यते अभिधीयते प्रशस्ते कर्मणि विवाहादौ च तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते प्रयुज्यते इत्येतत् అసత్తు యొక్క సద్భావమునందు సాధుభావేచ అంటే అసద్వృత్తమైనటువంటి అసాధువు యొక్క సద్వృత్తత రూప సాధుభావమునందు ఏమండి ఇందులో సత్ ఇత్యేతత్ సత్ అనే బ్రహ్మవాచక శబ్దము ప్రయోగించబడుతున్నది ప్రశస్తే ప్రశస్తమైన కర్మని ప్రశస్తమైన కర్మలు ఏంటి వివాహాది కాలయందు అలాగే నాయన ఇట్లా ప్రయోగించబడుతోంది అని చెప్తాడు అంటే ఏంటి ఓం తత్ సత్ అనే దానిలో ఓం తత్ అనే శబ్దాల వినియోగం చెప్పేసి దాని తర్వాతదైనటువంటి సత్ ఓం తత్ సత్ కదా సత్ అనే శబ్దాన్ని వినియోగం చెప్తోంది అని ఈ అసత్తు యొక్క సద్భావమునందు అలాగే లేనట్టి పుత్రుని యొక్క జన్మయందు ఇంకా పుత్రుడు పుట్లే కానీ వాడి పుట్టుక గురించి అట్లే అసద్వృత్తమైన అసాధువు యొక్క సద్వృత్తత రూప సాధుభావమునందు సత్ అనేది బ్రహ్మవాచక శబ్దం ప్రయోగించబడుతుంది ఇప్పుడు ఓ మర్రి గింజ ఉందండి మీకు మర్రి చెట్టు కనపడుతోందా కనపడట్లే కానీ మర్రి గింజలో మర్రి చెట్టు ఉందా లేదా లేకపోతే పైకి ఎట్లా వస్తుంది కనుక అది సద్రూపంలో అందులో ఉంది మీకు కనబడట్లేదు కాబట్టి అసత్ అంటారా అనరు అందులో సద్రూపమై ఆ వృక్షం ఉంది అంచేత సద్వృత్తత రూపమైన సాధుభావమునందు సత్ అనేది బ్రహ్మవాచక శబ్దం ప్రయోగించబడుతుంది ఉత్తమమైనటువంటి కర్మకాండలు ఏమిటి వివాహాదులందు ఇది ప్రయోగించబడుతుంది అని అంటున్నాడు సద్భావే మనకేం చెప్పాడు ఓం ఇది బ్రహ్మ తత్వమసి అని ఓంకారానికి విడిగా బ్రహ్మ అని చెప్పాడు తత్వమసి అనే వాక్యం ద్వారా తత్ బ్రహ్మవాచకం అని చెప్పాడు మరి ఇప్పుడు సత్ అనే పదం బ్రహ్మవాచకం ఎట్లా చెప్పాలి సదేవ సౌమ్యే ఇదమగ్ర ఆసీత్ సత్ ఏవ సౌమ్యే ఇదం అగ్ర ఆసీత్ అని శృతి ప్రసిద్ధంగా చెప్తున్నాడు ఏమని సత్ అనేది బ్రహ్మనామం సత్ అంటే కూడా బ్రహ్మనామమే అంటే సత్ భావమునందు అవిద్య యొక్క అస్తిత్వాన్ని శంక సాధుభావము ఉన్నది అని తెలిపేది అంటే నీవు ఏదైతే అవిద్య అనేటటువంటి శంకతో ఉన్నావో అందులో కూడా సాధుభావము విద్యారూపమై ఉన్నది దాని యందు అసాధు శంక లేకుండా సాధుత్వమునందు మాత్రమే శిష్టుల చేత ప్రయోగించబడుతోంది అంచేత వైగుణ్య పరిహారముతో యజ్ఞయాగాలకి సాధుత్వమును ఏమండి యజ్ఞయాగాదుల యందు సాధుత్వమును అంటే మేలును
దాని ఫలములకు అస్తిత్వాన్ని సమకూర్చడానికి, అస్తిత్వాన్ని ఏమండి చేసే ఫలం వస్తుందా రాదా అంటే వస్తుంది అని అస్తిత్వాన్ని సమకూర్చడానికి సత్ అనే శబ్దము సమర్థవంతమైనది. ఇప్పుడు ఏం చేశాడు ఈయన? ఓము ఎందుకు వ్యష్టిగా సమర్థము, తత్ ఎందుకు వ్యష్టిగా సమర్థము, సత్ ఎందుకు వ్యష్టిగా సమర్థము చెప్పాడు. ఈ సత్ అనే శబ్దం ప్రయోగం మనకి వివాహాదుల్లో కనపడుతూ ఉంటుందని చెప్పారు. శృతి వాక్యం ఏం చెప్పారు? సత్ ఏవ సోమ్యేద మగ్రమాసీత్ అని చెప్పారు. అంచేత యజ్ఞయాగాదాలకు ప్రతిబంధకములు లేకుండా దాని యొక్క ఫలితము శీఘ్రముగా లభించుటకు, దాని యందు వైగుణ్యములు పరిహారము పొందుటకు సత్ అనే శబ్దము సమర్థవంతమైనది కనుక అదేమిటి? ప్రశస్తమైనది అని ఈ విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్పారు. ఇట్లా దీని తర్వాత యజ్ఞే తపసి దానే చ స్థితిస్తదితి చోచ్యతే కర్మ చైవ తదర్థీయం సదిత్యేవాభిధీయతే. యజ్ఞదాన యజ్ఞే యజ్ఞకర్మణి యా స్థితి, తపసి చ యా స్థితి, దానే చ యా స్థితి, సా చ సత్. సత్ ఇది ఉచ్యతే విద్వద్భిః కర్మ చ ఏవ తదర్థీయం యజ్ఞదాన తపోర్థీయం అథవా యస్యాభిధానత్రయం ప్రకృతం తదర్థీయం ఈశ్వరార్థీయం ఇత్యేతత్ సత్ ఇత్యేవ అభిధీయతే. తత్ ఏతత్ యజ్ఞదాన తప ఆది కర్మ అసాత్వికం విగుణమపి శ్రద్ధాపూర్వకం బ్రహ్మణః అభిధానత్రయ ప్రయోగేణ సగుణం సాత్వికం సంపాదితం భవతి. ఎంత హాయిగా చెప్పారండి. ఏం చెబుతున్నారు అంటే యజ్ఞకర్మలయందు ఏ స్థితి, యజ్ఞే యజ్ఞకర్మణి యా స్థితి, యజ్ఞకర్మలయందు ఏ నిష్ఠ, స్థితి అంటే ఏ స్థితిలో ఉండాలి, ఏ నిష్ఠ కలదు, తపస్సులయందు ఏ నిష్ఠ ఉండాలో, దానము చేసేటప్పుడు ఏ నిష్ఠ కలదు, ఇగో ఆ నిష్ఠని ఆ స్థితిని విద్వాంసులు సత్ అని చెప్తున్నారు. మంచిది అని అన్నమాట. అంటే కర్మ దాని అర్థీయమే అంటే దాని యొక్క నామత్రయములో ఎవడైతే ఈ నామత్రయములో యజ్ఞదాన తపోర్థములుగా ఈశ్వరార్థముగా ఇవి పరిణమిస్తాయి. ఓం తత్సత్ అంటే ఎవరికి ఇస్తున్నారు? బ్రహ్మగారికి ఇస్తున్నారు. అంటే ఏమైంది? మీరు చేసినవన్నీ కూడా ఈ నామత్రయ ఉచ్చారణ ద్వారా ఈ యజ్ఞదాన తపోతీర్థ కర్మలన్నీ కూడా దాని అర్థీయము అంటే దాని యొక్క పర్పస్ ఏమిటి అంటే ఈశ్వరార్థమే. అంచేత కర్మలు మంచి వాటిగా పరిణమిస్తాయి. అంటే ఈ యజ్ఞోదాన తపో కర్మలు అసాత్వికము విగుణము అయినప్పటికీ శ్రద్ధాపూర్వకముగా బ్రహ్మ యొక్క నామమును, అభిధానం అనగా నామమును ప్రయోగించుట ద్వారా సగుణము సాత్వికతను సంపాదించుకుంటాయి.
అని మనకి ఈ నామ ఔచిత్యాన్ని స్పష్టపరిచారు. యజ్ఞం కానివ్వండి, తపస్సు కానివ్వండి, దానం కానివ్వండి, ఏమైనా సరే ఏదో ఒక స్థితిలో అంటే ఒక నిష్ఠలో ఉండాలిగా. అలాంటి నిష్ఠలో ఉండే సందర్భంలో అనవస్థితి అంటే ఆ నిష్ఠకి భంగము కలుగుట, నిష్ఠగా కొంచెం స్ఖాళిత్యములు ఉండుట, ఇవన్నీ తొలగించబడతాయి సత్శబ్దోచ్చారణ చేత. అంటే ఈ సత్శబ్దము బ్రహ్మ యొక్క నామముగా మనము ఎప్పుడైతే ప్రయోగిస్తామో అలాంటి శుద్ధ బ్రహ్మ విషయకమైనటువంటి ఆ ఆ దృష్టితో ఇది శుద్ధ బ్రహ్మ విషయక వాచకము అనే జ్ఞానముతో ఎవడైతే కర్మలను ఆచరిస్తాడో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ కర్మలన్నీ బ్రహ్మ కోసము బ్రహ్మమునందు చేసినట్టు, తదర్థీయం దాని కొరకు చేసినది. ఎప్పుడైతే భగవదర్పణ బుద్ధితో చేసినటువంటి కర్మలున్నాయో అంటే ఏమిటి, తదర్థీయం అన్నమాట. అలాంటి కర్మ ఏమిటవుతుంది, సత్ అని చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే బ్రహ్మము కోసం చేసింది బ్రహ్మమే అవుతోంది కనుక అది సత్ అని చెప్పబడుతుంది. అందుచేత సత్ అనే నామము కర్ కర్మలలోని వైగుణ్యములను తొలగించుటకు సమర్థవంతమైనది, ప్రశస్తమైనది. అంచేత ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం ఇప్పటిదాకా, ఓం తత్సత్ అనే శబ్దములోని ఒక్కొక్క అంగాన్ని ఒక్కొక్క అవయవానికి కూడా విశేషమైన మహిమ ఉన్నది అని చెప్పుకున్నాం. మరి ఇప్పుడు ఆ తత్ సముదాయంగా చెప్పు ఓం తత్సత్ అంటే ఆ మహాత్మ్యాన్ని మనం చెప్పగలమా అంటే చెప్పలేము. ఆ చెప్పటం అంత తేలిక కాదు అని మనకి చెప్పారు. ఇలా ఈ ఓం తత్సత్ యొక్క విశేషాన్ని మనకి బోధించి తత్ర చ సర్వత్ర శ్రద్ధా ప్రధానతయా సర్వం సంపాద్యతే యస్మాత్ తస్మాత్ అశ్రద్ధయా హృతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చ యత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ న చ తత్ప్రేత్య వో ఇహ. इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागो नाम सप्तदशोऽध्यायः। अश्रद्धया हुतं हवनं कृतं दत्तञ्च ब्राह्मणेभ्यः अश्रद्धया तपः तप्तम् अनुष्ठितम् अश्रद्धया तथा अश्रद्धैव कृतं यत् स्तुति नमस्कारादि तत्सर्वम् असत् इति उच्यते मत् प्राप्ति साधन मार्ग बाह्यत्वात् पार्थ न च तत् बह्वायासमपि प्रेत्य फलाय नो अपि इहार्थं साधुभिः निन्दितत्वात् इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत्पा पूज्यपाद शिष्य श्रीमदाचार्य श्रीशंकर भगवतः कृतौ भगवद्गीता भाष्ये श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः. కనుక ఇక కంక్లూడ్ చేస్తున్నారు దీన్ని ఏమని, అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చ యత్ అసదిత్యుచ్యతే అసత్ ఇది ఉచ్యతే పార్థ న చ తత్ ప్రేత్య నో ఇహ అని.
ఎవరైతే ఆలస్యాధికములచే శాస్త్రీయ విధిని పరిత్యజించి, ఎవరైతే అంటే అశ్రద్ధతో కూడుకున్న వారై, అశ్రద్ధతో కూడి అనుష్ఠించబడిన కర్మకు ఓం తత్సత్ అనే ఈ బ్రహ్మవాచకమైన నామత్రయ ఉచ్చారణము వలన నామత్రయ ఉచ్చారణ వల్ల వైగుణ్యము ప్రాప్తించకపోతే శ్రద్ధకి ప్రాధాన్యం లేకపోవచ్చు అనేటటువంటి శంక మనకు అక్కర్లేదు. ఎందుకంటే యజ్ఞ దాన తపక్రియలలో శ్రద్ధా ప్రధానము. అంటే అశ్రద్ధతో చేయబడిన హోమము, అశ్రద్ధతో చేయబడిన దానము, అశ్రద్ధతో చేయబడిన తపస్సు, అశ్రద్ధతో చేయబడిన స్తుతి నమస్కారములు సర్వము కూడా ఇవన్నీ ఏమిటి? నన్ను పొందటానికి, అంటే మత్ ప్రాప్తి సాధన మార్గ బాహ్యములవుతాం. అంటే నన్ను పొందటానికి సాధనా మార్గములకు బయట ఉండి అందులో లేకపోవటం వలన దాన్ని ఏమనాలి? మనం అశ్రద్ధతో చేసేదాన్ని అసత్ అనే చెప్పాలి. అలాంటి కర్మలు కేవలం బహిరంగంగా ఆయాసము కలిగించడానికే పనికొస్తాయి గాని మరణానంతరము సత్ఫలితాలను ఇవ్వటానికి పనికిరావు. కనుక సాధువులు వీటిని నిందిస్తారు. అంచేత ఇవి లోకములో కూడా ఫలితములు ఇచ్చేందుకు సమర్థవంతములు కావు. అంచేత మనం ఏం చెయ్యాలటయ్యా అంటే అలసత్వాలు లేకుండా, శాస్త్రీయ విధిని పరిత్యజించకుండా శ్రద్ధ కలవారమై, ఇది ప్రధానం, శ్రద్ధ కలవారమై పెద్దలు చెప్పిన మార్గములో నడుచుకుంటూ ఈ యజ్ఞదాన తపాదికములు చేస్తే ఏమండి మనకి సత్ఫలితాలు లభిస్తాయి అని చెప్పి ఈ బ్రహ్మ నిర్దేశకమైనటువంటి ఓం తత్సత్ అన్నది ఎక్కడ ఉపయోగిస్తుందయ్యా నీకు అంటే, ఎక్కడైనా నువ్వు సవ్యముగా నిర్దిష్టముగా శ్రద్ధగా చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఏదైనా తెలియని స్ఖాళిత్యాలు జరుగుతే, అంటే క్రియ చేసేటప్పుడు శ్రద్ధ ఆవశ్యకతే, కానీ మనకి తెలియకుండా కొన్ని దోషాలు జరగవచ్చు. ఇగో అప్పుడు వాటిని ఓం తత్సత్ అనేది పూరిస్తుంది. అంతేగాని ఓం తత్సత్ అని చివర్లో అంటాను అని అశ్రద్ధగా చేసేది ఏది కూడా ఫలకారి కాదు. శ్రద్ధ లేకుండా ఇప్పుడు అందుకే చెబుతారండి, హోమం చేసేటప్పుడు మంత్రము చెప్పినప్పుడు మంత్రములోని స్వాహాకారముతో పాటే సమిత్ గాని ద్రవ్యం ఏదైతే అది ఆజ్యం గాని చెరువు గాని సమిధ గాని ఇంకేదైనా ద్రవ్యం గాని మీరు విశేష ద్రవ్యాలు ఏదైనా ఇస్తే ఏకకాలంలో అగ్నిలో పడాలి. అంచేత అలా కాకపోతే మంత్రము గాలిలోకి ద్రవ్యము నిప్పులోకే గాని అది ఫలితమును మాత్రం ఇవ్వదు, అది హోమ ఫలితాన్ని ఇవ్వదు. అంచేత అగ్నిలో వేసేటప్పుడు ఆ శబ్దం జాగ్రత్తగా వినాలి అంటారు. అందుకే ఆ స్వాహ అని లాగుతారు చూడండి అక్కడ మీరు ఎప్పుడు. ఆ స్వాహ శబ్దాన్ని ఎక్కువ లాగడం ఎందుకు అంటే, బహుశా అది స్వరాన్ని పక్కకు పెడితే మనము వెంటనే ఆ స్వాహ పూర్తయ్యే లోపల వేస్తాం ద్రవ్యాన్ని. ఇవన్నీ వాళ్ళ కారుణ్యమేనండి నా లెక్కలో. సరే అది పక్కకు పెట్టండి. అశ్రద్ధ ఆ మనసుకి కర్మేంద్రియాలకి ఒక సింక్రనైజేషన్ ఉండాలి, అంతే ఉండి కదండి. తీరాలి.
అది లేకపోతే వృధా అండి ఇవన్నీ. కనుక శ్రద్ధగా చేయటం అన్నది నియతము, అందులో ఏం సంశయం లేదు. కానీ ఆ శ్రద్ధగా చేస్తున్నప్పుడు చిన్న చిన్న స్కాలిత్యాలు ఉంటే సర్దుపడతాయి. కానీ ఆ చివరిలో ఓం తత్సత్తాలే అని చెప్పి అన్నీ ఎగ్గొడితే కుదరదండి. అట్లాగే అశ్రద్ధతో దానం చేయకూడదు. ఆయన అని చెప్తాడు, శ్రద్ధయా దేయం అశ్రద్ధయా అదేయం, క్రియా దేయం భియా దేయం చెబుతాడుగా మనకి తైత్రీయంలో. దానం చేసేటప్పుడు ఎంత ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టి చేయాలో చెప్పాడు అక్కడ. కనుక అట్లాగే ఏమండి స్తుతులు అశ్రద్ధతో చేసేది. శ్రీమాత శ్రీ మహారాజ్య శ్రీమసింహ అని పొయ్యి మీద మాడిపోతుంది, శ్రీమాత శ్రీ మహారాజ్య ఏమీ లాభం లేదు. ఏమండి అదన్నమాట విషయం. కనుక ఈ ఒక్క శ్లోకం చాలు కదండి, చర్నాకోల తీసుకు కృష్ణుడు మన్ని వీపులు పాల్గొట్టాడంటానికి. కనుక ఐహిక కర్మలందు గాని ఆముష్కిమ కర్మలందు గాని కూడా ఏం కావాలయ్యా అని రాసుకుంటే, అండర్లైన్ చేసుకుంటే, సాత్విక శ్రద్ధతో, సాత్వికమైన శ్రద్ధతో సాత్వికమైన యజ్ఞయాగాదికములను అంతఃకరణ పరిశుద్ధి కొరకు మాత్రమే చేయవలెను. శ్రద్ధాపూర్వకమైన సాత్వికమైనట్టి యజ్ఞయాగాదులకు పొరపాట్న ఏవైనా వైగుణ్యాలు కలిగితే ఓం తత్సత్ అనే బ్రహ్మనామ నిర్దేశము చేత అది సాద్గుణ్యమును సంపాదించు అని తాత్పర్యముగా చెప్పుకోవాలి. అంచేత శ్రద్ధాపూర్వకముగా చెయ్యాలి మనం. ఇట్లా ఈ అధ్యాయంలో మనకి ఏం ఉండకూడదని చెప్పాడయ్యా అంటే, అలసత్వాదులు లేకుండా శాస్త్రాచరణ చేయాలి. లేదా అలసత్వము చేత శాస్త్రాచరణ లేక పెద్దలు చెప్పిన మాట వినకుండా కర్మల యందు ప్రవర్తించే వారికి శాస్త్రాచారముతో ప్రాప్తించవలసినటువంటివి ప్రాప్తించవు. మరి వాడికి ఏం ప్రాప్తిస్తాయారంటే ఏమీ ప్రాప్తించదు. కనుక శ్రద్ధ ప్రధానము. శ్రద్ధాపూర్వకమైన దానము గాని ఇత్యాదులన్నీ కూడా. అంటే ఏమైంది, ఇప్పుడు ఈ తామసులు రాజసులు కూడా అండి శ్రద్ధగానే చేస్తారండి వాళ్ళు చేసే పనులు. కానీ వాళ్ళు అసురులు అంటారు, ముందే చెప్పుకున్నాం మనం. కనుక శాస్త్రీయమైన జ్ఞాన సాధన విహీనములైన ఆచరణ కూడదు. ఈ విధంగా శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగాన్ని మనము సుసంపన్నము చేసుకున్నాము. చేత ఇట్లా ఇది అయిపోయిన తర్వాత రేపటి నుంచి ఫైనల్స్. ఏమిటా ఫైనల్స్ అంటే మోక్ష సన్యాస యోగ. కుంటుకుంటూను గెంటుకుంటూను తోసుకుంటూను 17 అధ్యాయాల్ని చదివినట్లు చాలా జాగ్రత్తగా నటించాము. చదివామని చెప్పుకోవడం కష్టమే, ఎందుకంటే చదివిన వాటిలో ఎంత నా బుర్రలో ఉందో నాకైతే డౌటేం లేదు, నిశ్చయమే ఏం లేదని. కనుక రేపటి నుంచి మోక్ష సన్యాస యోగం చూద్దాం. రేపు అది ఎల్లుండి నుంచి చూద్దామండి. రేపు ఒక్కరోజు నాకు బ్రేక్ ఇవ్వండి. అది
ఇవాళకి ఇక్కడ ఆపుకుందాం. మీరు కూడా మాకు ఈ వచ్చే 10 రోజుల్లో ఒక రోజు మాకు మీరు ఆ మీరు ఏం ఇబ్బంది లేదండి. ఎప్పుడు ఖాళీ ఉంటే అలా చెప్పండి. ఏదమ్మా మన సిలబస్ పూర్తయ్యే లోపు ఒకసారి మిమ్మల్ని కలిసి మీ ఆశీర్వచనం తీసుకుందామని ఉంది. మీరు ఏ రోజు వీలుంటే ఆ రోజు చెప్తే మేము ఆ రోజు వస్తాం. ఎప్పుడు ఇంకా సిలబస్ పూర్తవని ఇంకా 78 ఎన్నో శ్లోకాలు ఉంటాయి రెండో దానిలో. 20-25 డేస్ నెక్స్ట్ మంత్ ఎండింగ్ అయిపోతుంది. ఆ జూలై, ఇదేంటిది జూన్ కదా, జూలై మళ్ళీ పుణ్యానికి మనకి జూలై నెలాఖరికి పూర్తి అవుతుంది అనుకుందాం. తొలి ఏకాదశి నాటికి కంప్లీట్ అవుతుంది సార్. బహుశా 1 ఇయర్ అనుకున్నాం కదా మనం. 1 ఇయర్ అయిపోతుంది ఉమ్, అప్పటికి. ఈ లోపల మీరు మాకు ఒకసారి అవకాశం ఇస్తే అలాగే మీరు ఎప్పుడంటే అప్పుడు మీ ఇల్లేనమ్మా, ఎప్పుడైనా రండి, దానికి ఏంటంటు అట్లా తప్పకుండా కలుద్దాం, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ముందుకు సాగుదాం. దానికి ప్లాన్ చేద్దాంలేండి, ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది. ఈ యజ్ఞానికి పూర్ణాహుతి ఎలా చేద్దామని, వాచక యజ్ఞంగా ఇది. అదే ఈ వాచక యజ్ఞానికి పూర్ణాహుతి ఏమిటో ఆలోచిద్దాం. అట్లాగే సార్. మీరు